At the beginning of the class, Guru Maharaj asked if a translator was needed and if everyone understood English. When people who don't know English, they say, I can understand your English. Just yesterday, one of the Bengali devotees was saying to me, he said, I don't speak English, but he said, whenever you speak, I can understand. So, anyway, he will translate just for some of you, just to confirm. Okay, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasayane Nirvishesha Shunyavadi Praschacha Deshatavini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama I offer my obeisances to all of you. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patipranam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So I had the good fortune to contact the Krishna Consciousness Movement in 1960s and then 1970. I was a student studying in the UK, and someone showed to me a Back to Godhead magazine. তো 1960 এবং 70 দশকে আমি ইংল্যান্ডে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছিলাম এবং তখন ভক্তরা কেউ আমাকে এই ভাগবত দর্শন যে পত্রিকা রয়েছে ভাগবত দর্শন ম্যাগাজিন সেটা আমাকে দেখিয়েছিল। Then later on, the devotees, they come to the UK and they had made recording of the Hare Krishna mantra, and it became very popular song on the radio and television. এবং তারপরে সেখানে ইংল্যান্ডের ভক্তরা এসেছিল এবং তারা এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র তারা রেকর্ড করেছিল এবং সেই যে রেকর্ডিংটা ছিল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সেটা অনেক বেশি বিখ্যাত হয়েছিল। And I always saw the picture of the devotees. They were sitting around the portrait of Srila Prabhupada. এবং আমি অনেক সেখানে ছবি দেখেছিলাম যারা ভক্তরা ছিল প্রভুপাদের সঙ্গে তারা বসে আছে। And then later on, I had moved to London, and I was staying in London, and I purchased a Krishna book. তো পরবর্তীতে আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি কৃষ্ণ বই সেটা আমি কিনেছিলাম। I had purchased the book from a store, not from a devotee, but just from a bookstore. তো আমি যে বইটা কিনেছিলাম কৃষ্ণ বই কিনেছিলাম এটা কোনো ভক্তদের কাছ থেকে না, আমি একটা বইয়ের দোকান থেকে প্রভুপাদের যে কৃষ্ণ বই সেটা আমি কিনেছিলাম। And when I took the book home and showed my friend, he said, you know, I think I have a book by the same person. তো যখন আমি আমার এই বইটা আমার বন্ধুদের কাছে দেখালাম তখন ও বলল যে আরে এই বইটা আমার কাছেও আছে। And he found the book, The Topmost Yoga System. তো ওনার কাছে একটা বই ছিল, তার সেই বইটার নাম হচ্ছে যোগের টপমোস্ট যোগা সিস্টেম। So my first contact with the devotees really was through Prabhupada's books. তো তাই ভক্তদের সঙ্গে যে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল সেটা ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থের মাধ্যমে।
And then later on, I had the opportunity to go to the temple. তো পরবর্তীতে আমার সুযোগ হয়েছিল মন্দিরে যাওয়ার। The devotees had come to London and they had managed to open a small temple. তো তারা ভক্তরা মন্দিরে এসেছিলেন এবং তারা একটি মন্দির খুলেছিল। There were about 20 devotees there. তো সেখানে প্রায় 20 জন ভক্ত তারা সেখানে থাকতো। They were mostly very young. এবং তার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল খুব অল্প বয়স্ক। And they were worshipping Radha and Krishna deities. তারা রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহের পূজা করতো। The girl who was doing the puja, she was from France. আর একজন মাতাজি তিনি শ্রী বিগ্রহের সেবা করতেন, তিনি ছিলেন ফ্রান্স থেকে। She is still a devotee. তো সে এখনো ভক্ত আছে। Later on, Prabhupada sent her to Russia. এবং পরবর্তীতে ছিল প্রভুপাদ তাকে রাশিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। He sent her to Russia to marry a Russian man there and to train everyone to be a devotee. তো ছিল প্রভুপাদ তাকে রাশিয়াতে পাঠিয়েছিলেন একজন রাশিয়ান ভক্তের সাথে বিবাহ করার জন্য এবং সেখানে সবাইকে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করার জন্য। So that girl was always saying to me, she would always say, Prabhupada is coming soon. Prabhupada is going to come to London very soon. তো সেই মাতাজি আমাকে সবসময় বলতেন যে প্রভুপাদ খুব শীঘ্রই আসছেন, প্রভুপাদ খুব শীঘ্রই লন্ডনে আসছেন। And every week she would say that. এবং প্রতি সপ্তাহে সে আমাকে একই কথা বলতো। And it went on for many, many weeks. আর এটা অনেক সপ্তাহ ধরে এরকম চলতে লাগলো। And the weeks became months. আর সেটা সপ্তাহ থেকে মাসে পরিণত হলো। And she's always, Prabhupada's coming soon. Prabhupada's coming. আর সে বলতে লাগলো যে প্রভুপাদ আসছেন, প্রভুপাদ খুব শীঘ্রই আসছেন। So we were always anxious. When is Prabhupada coming? তো আমরা সবাই উদ্বিগ্ন ছিলাম যে কবে ছিল প্রভুপাদ আসবেন। So finally it happened. Prabhupada came. এবং অন্তিমে ছিল প্রভুপাদ এলেন লন্ডনে। And we all went to the airport to receive Prabhupada. এবং আমরা সবাই গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে ছিল প্রভুপাদকে স্বাগত জানানোর জন্য। It was in the middle of the night. Prabhupada was coming from America. এটা মধ্যরাত্রি ছিল যখন ছিল প্রভুপাদ আমেরিকা থেকে লন্ডনে আসছিলেন। And we were all there at the airport to receive him. আর আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছিলাম এয়ারপোর্টে ছিল প্রভুপাদকে স্বাগত জানানোর জন্য। So it was very ecstatic. We were all very blissful to see Prabhupada and to be with Prabhupada. তো আমরা সবাই দিব্য আনন্দে ছিলাম এবং সবাই ছিল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেছিল প্রভুপাদের সঙ্গে থাকার জন্য। And Prabhupada encouraged all of us. তো ছিল প্রভুপাদ আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। He knew that we were struggling to keep the temple going. তো ছিল প্রভুপাদ জানতেন যে আমরা যে মন্দির ছিল সেই মন্দিরটা চালাতে আমরা অনেক সংঘর্ষ করছিলাম। But somehow we were keeping the temple open. কিন্তু কোনোভাবে আমরা মন্দিরটাকে খোলা রাখতে পেরেছিলাম। We would support the temple by distributing Prabhupada's books. তো আমরা মন্দিরকে সাহায্য করেছিলাম ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলোকে বিতরণ করে। And when we wanted to get some money for offering some fruit to the deities, we had to sell a book. তো আমরা যদি শ্রী বিগ্রহকে কিছু ফল নিবেদন করতে চাইতাম তো তার জন্য আমাদেরকে গ্রন্থগুলোকে বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। Of course, whenever Prabhupada came, then so many people would come. তবে যখন ছিল প্রভুপাদ লন্ডনে আসতেন আমাদের মন্দিরে আসতেন তখন অনেক লোক প্রভুপাদকে দেখার জন্য আসতেন। People we never saw before. Somehow they would all come and they would all be going, Prabhupada, Prabhupada. তো যেই লোকেদেরকে আমরা কোনোদিন সারা বছর মন্দিরে দেখিনি
কিন্তু যখন প্রভুপাদ আসতেন কোথা থেকে কত লোক চলে আসতো আর সবাই প্রভুপাদ প্রভুপাদ সবাই বলতো। And when Prabhupada would go, we would never see them again. আর যখন প্রভুপাদ চলে যেতেন তখন আর তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যেত না। I don't know who they were. Maybe they were demigods coming from heaven. তো আমি জানি না যে তারা কোথা থেকে আসতো, মনে হয় তারা স্বর্গের দেবতারা, তারা প্রভুপাদকে দর্শন করার জন্য আসতেন। So Srila Prabhupada enjoyed traveling to the different countries and meeting devotees and preaching. তো শ্রীল প্রভুপাদ সারা বিশ্বে তিনি ভ্রমণ করে এবং ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে এবং কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। He would give class every morning. প্রতিদিন সকালে তিনি ক্লাস দিতেন। First, he would go out for a morning walk, and the devotees could also go. We would walk with Prabhupada. তো সকালবেলা ছিল প্রভুপাদ মর্নিং ওয়াকে যেতেন এবং ভক্তরাও প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে যেত। So one morning, Prabhupada saw there was a eucalyptus tree. তো একদিন সকালে কি হলো, ছিল প্রভুপাদের একটা ইউক্যালিপটাস একটা গাছ আছে। So Prabhupada told the devotee, he said, "Get me a branch from the tree." He said it will be very nice to clean my teeth. তো শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে যাও তোমরা ওই গাছের থেকে একটা ডাল নিয়ে আসো আর সেই ডালটা আমার দাঁতকে মার্জন করার জন্য খুব ভালো সহায়ক হবে। Prabhupada didn't much like to use toothpaste. He liked to use the twig. তো শ্রীল প্রভুপাদ এই মানে টুথব্রাশ ব্যবহার করতে অত পছন্দ করতেন না, তিনি সাধারণত বিভিন্ন গাছের যে ডাল রয়েছে সেটা ব্যবহার করতেন। So I told the devotee, "Get me a branch from that tree." তো কখনো কখনো তিনি ভক্তকে বলতেন যাও ওই গাছ থেকে একটা গাছের ডাল নিয়ে আসো, Just a piece from the tree to clean my teeth. তো জাস্ট গাছের একটা ডাল আমার দাঁত মাজার জন্য। But this tree was in the park, and the park belongs to the government. তো সেই গাছটা একটা পার্কে ছিল আর পার্কটা গভর্নমেন্টের ছিল। So policemen saw the devotee taking a twig from the tree. তো পুলিশ দেখলো যে সেই ভক্তরা সেই গাছের ডাল ভাঙছে। And policemen came and told the devotee that you cannot touch this tree. This tree is the property of the government. তখন পুলিশ এসে বলল তুমি এই গাছের ডালকে স্পর্শ করতে পারো না, এই গাছটা সরকারের গাছ। Prabhupada said, he said, this British government, he said, they took so much wealth from India. তো শ্রীল প্রভুপাদ বললেন এই ব্রিটিশ সরকার এই ভারত থেকে অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। Right? The Queen's crown has many jewels, and these jewels all come from India. তো ইংল্যান্ডের যে রানী রয়েছে তার মুকুটে অনেক ধরনের কি বলে রত্ন রয়েছে আর এগুলো সব ভারত থেকে চুরি করা। So they took so much of the wealth from India that we're taking one twig and they're complete. তো তারা ভারত থেকে এত কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে আর আমরা একটা গাছের ডাল নিচ্ছি তারা বলছে যে চুরি করতে। So like that, Prabhupada was teaching us how to appreciate everything as Krishna's property. তো শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে কিভাবে সবকিছু কৃষ্ণের সম্পত্তি। He is very eager to develop the preaching in India. তো শ্রীল প্রভুপাদ অনেক উৎসাহিত ছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রচারকে প্রসারিত করার জন্য। But in the 1970s, it was very difficult for American people to get a visa to come to India. তো 1970 সালের দিকে আমেরিকার লোকেদেরকে ভারতবর্ষে আসা খুব ভিসা পাওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল। But Prabhupada saw how in London we had many young men there. So Prabhupada said, send the young men from England, send them to India to help the preaching. তো তখন শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেখলেন ইংল্যান্ডে অনেক যুবক ছেলেরা রয়েছে কৃষ্ণ ভ্রমণামৃতে, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বললেন ওদেরকে তুমি ভারতবর্ষে পাঠাও প্রচারকে সহায়তা করার জন্য। We did not have many devotees in India. তো তখন ভারতবর্ষে বেশি ভক্ত ছিল না। It was all West
Westerners who came to India to begin the Krishna consciousness movement. তো ওই সময় বেশিরভাগ বিদেশি ভক্তরাই ভারতবর্ষে ছিল কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে শুরু করার জন্য। They were called dancing white elephants. তো আমাদেরকে নৃত্যরত সাদা হাতি বলা হতো। When you have elephants, if you have a white elephant, it's very special. তো যদি হাতি থাকে আর তার মধ্যে যদি সাদা হাতি থাকে তার মানে সেটা খুবই বিশেষ। And if it dances, then attracts many people. আর যদি সেই হাতিটা যদি নাচে তাহলে তো আরো অনেক লোকেদেরকে আকর্ষিত করবে। So Prabhupada brought us Westerners to dance in India. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে নিয়ে এসেছিলেন পাশ্চাত্য দেশ থেকে ভারতবর্ষে নৃত্য করার জন্য, just to attract the Indian people. শুধু ভারতীয়দেরকে আকর্ষিত করার জন্য। Prabhupada had been trying to get Indian people to help him. প্রভুপাদ ভারতবাসীদেরকে চাইছিলেন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে সাহায্য করার জন্য। He would say to people, why don't you give me your son? Give me your son and I will train him to preach the Bhagavad Gita. শিল প্রভুপাদ অনেক গৃহস্থের কাছে গিয়ে বলতেন যে কেন তুমি তোমার ছেলেকে আমাকে দিচ্ছ না, আমি ওনাকে ট্রেনিং দেব ভাগবত গীতার শিক্ষা। And they would say, oh Swamiji, no, I want my son to be an engineer. তো তখন তারা বলছে, ও স্বামীজি, আমি চাই আমার ছেলে এক ভালো ইঞ্জিনিয়ার হোক। I don't want my son to preach the Bhagavad. আমি চাই না আমার ছেলে ভাগবত গীতার শিক্ষা প্রচার করবে। Let him be an engineer or be a software programmer. তো ওকে একজন ইঞ্জিনিয়ার বা সফটওয়্যার প্রোগ্রামার হতে দিন মহারাজ। But I don't want him to preach the Bhagavad. কিন্তু আমি ভাগবত গীতার শিক্ষা প্রচার করব সেটা আমি চাই না। So Prabhupada could not get many Indian people to join. তো তার ফলে ছিল প্রভুপাদকে কোনো ভারতীয় যুবকদের এই আন্দোলনে যোগদান করার জন্য করতে তিনি পাননি। So then he went to America. এবং তাই তিনি তখন আমেরিকাতে গেলেন। And in America he got people. এবং আমেরিকাতে তিনি অনেক লোককে পেয়েছিলেন। He got young people who wanted to learn the Bhagavad Gita. তো তিনি অনেক যুবকদেরকে পেলেন যারা ভগবত গীতা জানতে চাইছিলেন। And he sent them to preach all around the world. এবং তিনি তাদের সবাইকে পাঠালেন সারা বিশ্বে প্রচার করার জন্য। And some of them he brought to India. এবং তার মধ্যে কিছুকে তিনি ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন। But it was difficult for Americans to stay long in India. কিন্তু এটা খুব কঠিন ছিল আমেরিকাবাসীদের জন্য ইন্ডিয়াতে দীর্ঘ সময় থাকার জন্য। So Prabhupada sent the people from London. In London he said there are many brahmacharis here, they can come to India. তো তাই শিল প্রভুপাদ লন্ডন থেকে ব্রহ্মচারীদেরকে পাঠিয়েছিলেন যে ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে, যেহেতু সেখানে অনেক ব্রহ্মচারীরা ছিল। So like I came to India 1975. তো আমি ভারতবর্ষে এসেছিলাম 1975 সালে। You were not born. ওই সময় হয়তো আপনাদের জন্ম হয়নি, Right? ঠিক কিনা? You were in another body. তো আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো অন্য শরীরে ছিলেন। Where were you? তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? Maybe you were in America. হয়তো আপনি আমেরিকাতে ছিলেন ওই সময়। Now you've taken birth in India. এখন আপনাদের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে। So Prabhupada wanted to develop the preaching here in India. In the beginning, we had only Calcutta, and we had a little house in Delhi, and we had some place in Mumbai. তো শুরুর দিকে আমাদের বেশি কিছু ছিল না, আমাদের একটা মন্দির ছিল কলকাতাতে, একটা ছোট ঘর ছিল দিল্লিতে, আর একটা ছোট জায়গা ছিল বম্বেতে। And there were no books. আর ওই সময় কোনো গল্প ছিল না আমাদের। Very difficult to get paper in India. তো খুব কঠিন ছিল ভারতবর্ষে এই কাগজ পাওয়া। Very difficult to do anything in the 1970s. তো 1970 সালে ভারতবর্ষে কোনো বড় কাজ করা খুব কঠিন ছিল। Indira Gandhi was a prime minister.
Indira Gandhi was the Prime Minister. ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। And things were rationed. It was difficult to get cement to put up a building, to get cement. তো ওই সময় একটা বিল্ডিং বানানোর জন্য সিমেন্ট পাওয়া খুব কঠিন ছিল। Now everything is easy. যদিও এখন সবকিছু সহজ হয়ে গেছে, But in Prabhupada's time it was not easy. কিন্তু প্রভুপাদের সময় জিনিসগুলো সহজ ছিল না। And we came here to preach in India, no books. আর আমরা ভারতবর্ষে এসেছিলাম, কিন্তু প্রচার করার জন্য বই ছিল না। Even 1977, Bhakti Chalur Swami was coming to temple. He wanted to become a devotee. He wanted to read a book. তো 1977 সালের দিকে ভক্তি চালু স্বামী মহারাজ তিনি কলকাতা মন্দিরে এসেছিলেন বই পড়ার জন্য। We had one Bhagavad Gita in the Calcutta temple. তো তখন আমাদের মন্দিরে একটাই ভাগবত গীতা ছিল। It had been brought from the Western country. আর ওই বইটা ওটা পাশ্চাত্য দেশ থেকে আনা হয়েছিল। It was so difficult to get books. There was no Srimad Bhagavatam. তো ওই সময় বই পাওয়া খুব কঠিন ছিল, শ্রীমদ ভাগবতম এই সমস্ত গ্রন্থ। But still we were preaching. কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রচার করছিলাম। We were having life membership program. আমাদের তখন লাইফ মেম্বারশিপ প্রোগ্রাম ছিল। And people were supporting, people were becoming interested. তো লোকেরা সাহায্য করছিল এবং অনেকে উৎসাহ দিচ্ছিল। But not many people were joining. কিন্তু খুব বেশি লোকেরা তখন তারা যোগদান করতো না। In Calcutta, our temple at Albert Road, we were having the deity there, Radha Govinda and Jagannath Baladev Subhadra, and we were doing the worship all day, every day. তো তখন আমাদের মন্দির ছিল শ্রী অ্যালবার্ট রোডে, সেখানে রাধা গোবিন্দ এবং জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারাজ ছিলেন এবং আমরা সারাদিন তাদের পূজা করতাম। And it was all done by foreigners. এবং সেই সমস্ত সেবাগুলো বিদেশি ভক্তরা করত। There were no local devotees. তখন কোনো স্থানীয় ভক্তরা ছিল না। One time, Prabhupada came to Calcutta, and every afternoon we would offer fruit to the deity. এক সময় ছিল প্রভুপাদ কলকাতায় এলেন এবং আমরা শিবির গ্রহকে বিকাল বেলায় ফল নিবেদন করেছিলাম। So Prabhupada always liked to see what are we offering to the deity. তো শিল প্রভুপাদ সবসময় উৎসাহিত ছিলেন দেখার জন্য যে আমরা শিবির গ্রহকে কি অর্পণ করছি। And he would see, are we cooking nicely? Is everything properly prepared? তো শিল প্রভুপাদ তিনি নিশ্চিত করতে বা দেখতে চাইতেন যে আমরা ভগবানের জন্য ঠিকমতো রান্না করছি কিনা বা আমরা কি ভগবানকে ভোগ লাগাচ্ছি। Sometimes he would say this puri is not cooked properly. কখনো কখনো তিনি বলেন এই পুরিটা ঠিকমতো রান্না হয়নি। Prabhupada had trained in the beginning. He had trained the devotees how to cook. শিল প্রভুপাদ প্রাথমিক সময়ে তিনি ভক্তদেরকে নিজে ট্রেনিং দিয়েছিলেন কিভাবে রান্না করতে হয়। And he was very concerned we should cook nice for the deity. তো শিল প্রভুপাদ সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতেন যাতে আমরা ভগবানের জন্য ঠিকমতো রান্না করি। So one afternoon, Prabhupada said, bring me the fruit offering. I want to see what you're offering to the deity. তো শিল প্রভুপাদ একদিন বললেন যে তোমরা নিয়ে আসো ভগবানকে কি ভোগ লাগিয়েছো, কি ফল ভোগ লাগিয়েছো আমি নিয়ে আসো, আমি দেখতে চাই। So we brought the Mahaprabhu to Prabhupada, gave it to him. তো সেই ভক্তরা সেই ভগবানের মহা যে প্রসাদের ফল সেটা প্রভুপাদের কাছে নিয়ে এলো। No, apple, guava, pomegranate, banana. আপেল, তারপর হচ্ছে পেয়ারা, বেদানা, কলা, এগুলো বিভিন্ন ছিল। These fruits. So Prabhupada, he said, who has purchased this fruit?
who bought this fruit? প্রভুপাদ বললেন, কে এই ফলগুলো কিনে নিয়ে এসেছে? So he said, oh, he said, there's one Bengali man, Devu, he comes regular to the temple, he bought this fruit. তো তখন ভক্তরা বলল যে একজন বেঙ্গলি বাঙালি ভক্ত রয়েছে, তার নাম দেবু, সেই ফলগুলো কিনে নিয়ে এসেছে। So he said, tell him, I want to see him. তো তখন ভক্তরা বললেন, ওকে বলো যে আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই। So then, when he went to see Prabhupada, Prabhupada said to him, you are Bengali, you don't know how to buy fruit. তো প্রভুপাদ তাকে বললেন, আরে তুমি বাঙালি, তুমি জানো না কিভাবে ফল কিনতে হয়? That these fruits are not very good. You should purchase the best fruit for Krishna. তো তখন প্রভুপাদ ওনাকে বললেন যে এই যে ফলগুলো, এটা সর্বোচ্চ মানের নয়, তোমাকে সবচেয়ে ভালো ফল ভগবানের জন্য কেনা উচিত। Prabhupada wanted we would offer very nice to Krishna. তো প্রভুপাদ চাইতেন যে ভক্তরা যেন কৃষ্ণকে সবচেয়ে ভালো জিনিস দেয়। Prabhupada would always come to Calcutta before going to Mayapur. তো প্রভুপাদ সবসময় তিনি কলকাতায় আসতেন মায়াপুর যাওয়ার সময়। He would always come, spend a few days in Calcutta. প্রভুপাদ কলকাতায় আসতেন এবং কিছুদিন থাকতেন। And we would have a program in the evening for Prabhupada. এবং আমাদের প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রভুপাদের জন্য অনুষ্ঠান হতো। Prabhupada would give Bengali class. প্রভুপাদ বাংলা ক্লাস দিতেন। And so, we would usually, class would be on the veranda in Albert Road. তো সাধারণত এই ক্লাসগুলো সব মন্দিরের যে বারান্দা ছিল সেই বারান্দায় হতো। You like to come and meet the local people. তো ছিল প্রভুপাদ তিনি স্থানীয় লোকদের সাথে দেখা করতে চাইতেন। And so we would invite the life members, come and meet Prabhupada. তো আমরা ওই সময় লাইফ মেম্বারদেরকে ডাকতাম প্রভুপাদের সাথে দেখা করানোর জন্য। So those days, we did not have any vehicle, we did not have any car. ওই সময় আমাদের কাছে কোনো গাড়ি ছিল না। We would go, we would take auto or take taxi. তো আমরা সাধারণত ট্যাক্সিতে বা অটোতে করে যেতাম। So Prabhupada met the one man, and he asked the man, what business are you doing? And the man said, I have a transport company. তো ছিল প্রভুপাদ একজনের সাথে দেখা করলেন, তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি কিসের ব্যবসা করেন? And Prabhupada said, oh, very good. He said, you know, I want to go to Mayapur tomorrow. Can you arrange car for me? তো তখন উনি বললেন যে আমার ট্রান্সপোর্টের বিজনেস আছে। তখন প্রভুপাদ বললেন, আচ্ছা কালকে আমি মায়াপুর যাচ্ছি, তুমি আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে? The man said, wow, yes, of course, Swamiji. তখন সে বলল, হ্যাঁ স্বামীজি, কেন নয়, কেন না, অবশ্যই অবশ্যই। Because we did not have any car, we did not have any vehicle. তো আমাদের কোনো গাড়ি ছিল না ওই সময়। So Prabhupada would engage people in this way. তো তাই ছিল প্রভুপাদ লোকেদেরকে বিভিন্ন ভাবে সেবাতে নিযুক্ত করতেন। And in those days, the road to Mayapur was very bad. তো ওই সময় মায়াপুর যাওয়ার যে রাস্তা সেটা খুব খারাপ ছিল। It would take about 5 hours. তো তখন মায়াপুর যেতে কমপক্ষে 5 ঘন্টা লাগতো। So Prabhupada would leave early in the morning, and at breakfast time, he would stop about halfway. তো প্রভুপাদ ওই সময় সকালবেলায় বেরোতেন কলকাতা থেকে, আর আর্ধেক রাস্তায় তিনি প্রাতরাশ করতেন। And every time it would be the same place Prabhupada would stop. তো প্রতিবার প্রায় একই জায়গায় ছিল প্রভুপাদ দাঁড়াতেন ব্রেকফাস্ট নেওয়ার, প্রাতরাশ করার জন্য। We would sit, there's a big mango tree, and we would sit under the mango tree and take prasad. তো সেখানে খুব বড় একটা আমের গাছ বা বাগান ছিল, এবং সেই আম বাগানের আম গাছের নিচে প্রভুপাদ বসে তিনি প্রাতরাশ করতেন। So Prabhupada would come, and there would be sannyasis, and there would be devotees. তো প্রভুপাদ যখন আসতেন তখন তার সাথে বিভিন্ন ভক্তরা এবং সন্ন্যাসীরা থাকতেন। So we would first of all sit Prabhupada down, and we would serve Prabhupada his breakfast. তো আমরা প্রথমে ছিল প্রভুপাদকে বসাতাম এবং তারপর আমরা ছিল প্রভুপাদকে প্রাতরাশ পরিবেশন করতাম। And after Prabhupada had his breakfast, then the sannyasis would sit down
and they would serve them their prasadam. তো প্রভুপাদ প্রসাদ নেওয়ার পরে যারা সন্ন্যাসী ভক্তরা ছিলেন তাদেরকে আমরা পরিবেশন করতাম। And then after the sannyasis had all taken prasadam, then all of the other devotees would have prasadam. তো যখন সমস্ত সন্ন্যাসী ভক্তদের প্রসাদ নেওয়া হয়ে যেত তখন অন্যান্য ভক্তরা তারা সবাই প্রসাদ নিত। So Prabhupada saw how we were doing and he said, very nice. He said, when the etiquette is followed, then certainly Krishna is present. তো শিল প্রভুপাদ যখন দেখলেন যে আমরা এইভাবে সেবা করছি তখন প্রভুপাদ খুব প্রসন্ন হলেন। তখন বললেন খুব ভালো, যখন আমরা সদাচারকে পালন করি তখন এটা নিশ্চিত যে কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। হরি বল। So Prabhupada was very attentive about everything we did. তো শিল প্রভুপাদ খুব মনোযোগ দিতেন যে কি কি আমরা সমস্ত কাজগুলো কিভাবে করছি। When he came to London, he would want to see the accounts. He would want to see, are we keeping the accounts nicely? তো শিল প্রভুপাদ যখন লন্ডনে আসতেন তখন তিনি দেখতেন যে আমাদের যে অ্যাকাউন্ট যে রয়েছে মন্দিরে সেটা ঠিক মতো সবকিছু হিসাব নিকাশ রাখা হয়েছে কিনা। Because we are a registered society, so the donations to the society are given tax exemption. তো যেহেতু আমরা রেজিস্টার্ড সোসাইটি তাই আমাদের ট্যাক্স মানে কি পাওয়া যেত বা কাটা হতো। So everything has to be accounted for. Everything has to be shown very clearly. How much income, how much expense. তো তাই আমাদের মন্দিরের পক্ষ থেকে সংস্থার পক্ষ থেকে সবকিছু হিসাব খুব ভালোভাবে আমাদেরকে দেখাতে হতো। And Prabhupada will check to make sure we're doing everything nicely. তো প্রভুপাদ সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন যে আমরা সবকিছু হিসাব ঠিক মতো রাখছি কিনা। And he taught us how to do the accounting. তো সেটা প্রভুপাদ আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে হিসাব নিকাশ রাখতে হয়। He said all the income, first you must put it in the bank. You cannot spend anything. First you put it in the bank. তো সেটা প্রভুপাদ বলতেন যত মন্দিরে টাকা আসছে সেটা একটা ব্যাংকে রেখে দাও। And then expenses, then you take the money out from the bank. এবং তারপর তুমি খরচা দেখিয়ে সেই টাকাগুলো সেখান থেকে সংগ্রহ করো। So, like this, Prabhupada was training us how to organize everything. তো এইভাবে ছিল প্রভুপাদ আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে সবকিছু আয়োজন করতে হয় ঠিক মতো। He was always very concerned about the deities, that the deities should be nicely worshipped. তো শিল প্রভুপাদ সবসময় চিন্তিত থাকতেন শ্রী বিগ্রহের সেবা সম্পর্কে। He liked to see the deity nicely decorated with nice flowers. তো তিনি সবসময় চাইতেন যে শ্রী বিগ্রহকে খুব সুন্দর সুগন্ধিত ফুল দ্বারা সাজানো হচ্ছে। If the flowers were not fresh, then Prabhupada would be upset. আর যদি ফুলগুলো সতেজ না থাকতো তাহলে প্রভুপাদ খুব দুঃখী হতেন। Srila Prabhupada, when he would come to Calcutta, he would, every morning, he liked to take massage. তো শিল প্রভুপাদ যখন কলকাতায় আসতেন তখন প্রতিদিন সকালে তিনি মাসাজ নিতেন। And he would go on the veranda and into the sunlight and sit there and he would have his morning massage. তো তিনি সেই বারান্দাতে সূর্যের আলোয় বসতেন এবং তিনি সকালে মাসাজ নিতেন। And when he would go to America, he'd do the same thing. আর তিনি যখন আমেরিকাতে যেতেন তখন তিনি একই কাজ করতেন। He would put on his gamsha and he would go outside in the garden and he would have his massage. তো তিনি গামছা পরে বাগানে যেতেন এবং বাগানে গিয়ে সেখানে তিনি মাসাজ দিতেন। He liked to have the same program wherever he was. তো তিনি সেই একই যে সময়সূচি এবং কার্যকলাপ তিনি সেটাকে বজায় রাখতেন তিনি যেখানেই যান না কেন। One time I was in the temple in Vrindavan, Krishna Balaram Mandir. এক সময়
আমি কৃষ্ণ বলরাম মন্দির বৃন্দাবনে ছিলাম। So it came time to Aarti. তো তখন আরতি সময় হয়ে গেল। And there were not many people in the temple in those days. ওই সময় মন্দিরে বেশি কিছু লোকজন আসতো না। So I was there in the temple, so I got kartals and I began to sing some kirtan. তো তখন আমি কর্তাল নিলাম এবং তখন আমি সেই আরতি কীর্তন শুরু করলাম। So I was singing for about 5 minutes and then Prabhupada's secretary came out from his room. তো তখন আমি 5 মিনিট কীর্তন করছিলাম, তখন প্রভুপাদের সেক্রেটারি এলেন। And Prabhupada's secretary said, Prabhupada wants to know why is nobody playing Madanga? তো প্রভুপাদ তখন সেক্রেটারি এসে বললেন যে প্রভুপাদ জানতে চাইছেন কেন কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে না। Prabhupada was in his room in the house at the back. He was not even in the temple room. তো প্রভুপাদ মন্দির কক্ষে ছিলেন না, মন্দিরের পিছনে প্রভুপাদের ঘর রয়েছে, সেখানে প্রভুপাদ ছিলেন। But he was listening. কিন্তু প্রভুপাদ ওখানে থেকেও শুনছিলেন। He could not hear Madanga. তো তিনি মৃদঙ্গের আওয়াজ শুনতে পাননি। He sent his servant to why nobody is playing Madanga. তো শিল প্রভুপাদ তার সেবককে সেক্রেটারিকে পাঠিয়েছিলেন যেন জিজ্ঞাসা করতে জানতে কেন কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে না, কীর্তন হচ্ছে। So whenever there is kirtan, there must be Madanga and kartal. তো শিল প্রভুপাদ বলতেন যে যখনই কীর্তন হচ্ছে তখনই করতাল এবং মৃদঙ্গ যেন বাজে। He was so careful to hear everything. তো শিল প্রভুপাদ খুব সতর্ক ছিলেন সবকিছু ঠিক মতো চলছে কিনা সেটা দেখার জন্য। We had to do everything nicely. তো আমাদের সবকিছু ভালোভাবে করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। Prabhupada's son, Prabhupada had 3 sons, right? Youngest son was Vrindavan. তো প্রভুপাদের 3 জন ছেলে ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল তার নাম ছিল বৃন্দাবন। So I remember the youngest son, one day he was calling on the phone to the temple. তো আমার মনে আছে যে তার যে প্রভুপাদ ছোট ছিলেন তিনি একদিন ফোনে মন্দিরে ফোন করেছিলেন। And he said to me, he said, you know, you don't know how strict my father was. তো তিনি বললেন ফোন করে যে তুমি জানো না আমার বাবা কত কঠোর আছেন। Yeah, he was quite strict with everyone. হ্যাঁ ঠিকই, এটা ছিল প্রভুপাদ খুব কঠোর ছিলেন সমস্ত ক্ষেত্রে। He knew what he wanted for the service of Krishna. তো প্রভুপাদ জানতেন যে কৃষ্ণের জন্য কি দরকার আছে। We must do everything very nicely for Krishna. আমাদের সবকিছু খুব ভালোভাবে কৃষ্ণের জন্য করা উচিত। Prasadam must be properly cooked. প্রসাদম খুব সুন্দরভাবে রান্না হওয়া উচিত। Temple must be kept clean. আর মন্দিরকে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। Not let us put Madanga on the floor. আর আমাদের মৃদঙ্গকে মাটিতে রাখা উচিত নয়। Spiritual instrument. তো মৃদঙ্গ হচ্ছে আধ্যাত্মিক বাদ্যযন্ত্র। So Prabhupada was constantly training us. তো প্রভুপাদ সবসময় আমাদেরকে ট্রেনিং দিতেন, প্রশিক্ষণ দিতেন। How he wanted things to be developed in Krishna consciousness. তো কিভাবে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। Of course, now we have many centers here in Calcutta. তো অবশ্যই এখন আমাদের অনেক কলকাতায় অনেকগুলো সেন্টার হয়ে গেছে And many centers all over India now. এবং ভারতবর্ষেও অনেক কেন্দ্র হয়ে গেছে। So it's really, in India at least, it's a success story. It's a success. তো ভারতবর্ষে এটা একটা বড় সাফল্য কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের। Krishna consciousness has expanded very well. তো কৃষ্ণ ভাবনামৃত খুব ভালোভাবে প্রসারিত হচ্ছে ভারতে। But Prabhupada wanted Krishna consciousness all over the world. কিন্তু প্রভুপাদ চেয়েছিলেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত সারা বিশ্বে প্রসারিত হবে। But Calcutta was his hometown. কিন্তু কলকাতা হচ্ছে তার নিজের বাড়ি। So he had a special concern for Calcutta. তো তাই ছিল প্রভুপাদ একটা বিশেষ
একটা চিন্তা ছিল কলকাতার জন্য। He wanted to see us have a nice temple here in Calcutta. তো শিল প্রভুপাদ চাইতেন যে কলকাতাতে একটা খুব সুন্দর যেন মন্দির হয়। And he said about his birthplace, he said birthplace is very important. এবং শিল প্রভুপাদ তার জন্মস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে তার জন্মস্থানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So he said this place, this was his birthplace. He said, try to get this land. তো শিল প্রভুপাদ তিনি বলেছিলেন যে এটা আমার জন্মস্থান এবং এই স্থানের জমি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করো। So somehow, by the mercy of Krishna, we've been able to get this land. কোনোভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা এই স্থানের জায়গা পেয়েছি। We want to develop a nice center here and have nice programs. এবং আমরা এই স্থানে আমরা খুব সুন্দর কেন্দ্র করার চেষ্টা করছি এবং এখানে আমরা কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করার চেষ্টা করছি। Certainly there's a lot of spiritual energy here. অবশ্যই এখানে অনেক আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে By the mercy of Srila Prabhupada. শিল প্রভুপাদের কৃপায়। All right, any question? ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন রয়েছে? কোনো আপনার প্রশ্ন করুন। Any question they want to ask? So my question is that what was Srila Prabhupada's vision that how preaching should expand in Calcutta? তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে শিল প্রভুপাদের চিন্তা ভাবনা বা কি কিরকম ছিল যে কলকাতায় কিভাবে প্রচার হবে বা প্রসারিত হবে? Well, I know Prabhupada said about Delhi. He said in Delhi there should be a center in every marketplace. তো আমি দিল্লি সম্পর্কে শুনেছি সেখানে শিল প্রভুপাদ বলেছেন প্রত্যেকটা বাজারের মাঝখানে বা বাজারের কাছাকাছি একটা করে মন্দির থাকবে। Now they have like 14 centers in Delhi. তো এখন দিল্লিতে প্রায় 14টা মন্দির আছে। So similarly here Calcutta of course has expanded since Prabhupada's time. তো শিল প্রভুপাদের সময়ের পর থেকে কলকাতা অনেক প্রশস্ত হয়েছে, অনেক বিস্তার হয়েছে। What used to be the village is now part of Calcutta. তো আগে যেটা গ্রামের মধ্যে ছিল এখন সেটা কলকাতার অংশ হয়ে গেছে। So we try to, as Calcutta expands, so our Krishna consciousness movement has to also expand. তো যেহেতু কলকাতা শহরটা বিস্তার প্রাপ্ত হচ্ছে তো আমাদের কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনটাও বিস্তার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। So we have a center in the new town Calcutta. তো আমাদের একটা কেন্দ্র রয়েছে নিউ টাউন কলকাতায়। Preaching is going on there. সেখানে প্রচার হচ্ছে। We have a center at Panihati. আমাদের আরেকটা কেন্দ্র রয়েছে পানিহাটির কাছে। Panihati is almost Calcutta. পানিহাটি প্রায় কলকাতার কাছাকাছি। We have place also in Dum. এবং আমাদের ওখানে একটা জায়গা রয়েছে দমদমে। And here we are in this is like Abipur, right? Tollingham. Near Abipur. Yeah, near Liverpool. তো আমরা এখানে আমরা রয়েছি, এখানে আমাদের কেন্দ্র রয়েছে, এটা টলিগঞ্জ নিউ আলিপুরের কাছে। So things are developing, more and more centers, more programs. তো এইভাবে কলকাতায় প্রচার বিস্তার প্রাপ্ত হচ্ছে। Mayapur is also very important to Prabhupada. তো মায়াপুরও প্রভুপাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। We wanted a big temple there. তো আমরা চাইছি যে সেখানে বড় মন্দিরের উদ্বোধন হোক। People are coming in big numbers every day. প্রতিদিন অনেক সংখ্যায় মানুষ সেখানে আসেন। And we hope the temple will open soon. এবং আমরা চাই যে সেখানে মন্দির খুব তাড়াতাড়ি খুলে যাক। So Prabhupada wanted that all the members of the parliament, they should be Brahmins. তো প্রভুপাদ চাইতেন যে পার্লামেন্টের সমস্ত সদস্যরা তারা ব্রাহ্মণ গুণ সম্পন্ন হোক। And all the high court judges should wear tilak.
এবং সব হাইকোর্টে যে যারা জাজ রয়েছে তারা তিলক পরিধান করে বসেন। And every home should have a set of Bhagavata. এবং প্রত্যেকটা গৃহে ভাগবতম সেট থাকুক And Chaitanya Charitamrita. এবং চৈতন্য চরিতামৃত। So we still have a long way to go. তো আমাদের আরো অনেক দীর্ঘ পথ চলতে হবে। Our devotees are also traveling, even they're going to the Western countries to preach to their devotees. তো আমাদের ভক্তরা বিভিন্ন স্থানে পাশ্চাত্যে ভ্রমণ করছে এবং প্রচার করার চেষ্টা করছে। Some of our devotees, they studied here in India, and after studying here in India, they go on to graduate studies in America. তো অনেক ভক্তরা তারা এখানে ভারতবর্ষে পড়াশোনা করেছে এবং ভারতবর্ষে পড়াশোনা করার পরে তারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য তারা বিদেশে যাচ্ছে। So devotees are reaching out. They're also going there and meeting with the devotees and encouraging them and organizing them and arranging for their continued contact with Krishna consciousness. তো আমাদের ভক্তরা সেখানে যাচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে ওই সমস্ত ভক্তদের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে সাহায্য করছে এবং তারা চেষ্টা করছে কিভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি রাখা যায়, বানিয়ে রাখা যায়। Alright, any other questions? আর কোন প্রশ্ন রয়েছে? So how many of you are all chanting Hare Krishna? আমি আশা করি আপনারা সবাই হরিনাম জপ করেন। You're all initiated also? আপনারা সবাই কি দীক্ষিত ভক্ত? Yeah. তারা আমরা দীক্ষিত। Okay. Not everyone. সবাই হয়নি এখনো দীক্ষা। Srila Prabhupada just encourage people chant Hare Krishna. শ্রীল প্রভুপাদ সবাইকে অনুপ্রাণিত করতেন হরিনাম জপ করার জন্য। Of course, if you would take initiation, then he would feel happy. এবং অবশ্যই যখন তারা দীক্ষা নিত শ্রীল প্রভুপাদ খুব খুশি হতেন। But he did not worry too much about it. তবে শ্রীল প্রভুপাদ তার জন্য অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন না। He saw that if you're coming regular to the temple and associating with the devotees, then that's very good. তো শ্রীল প্রভুপাদ সেটা আশা মনে করতেন, যদি ভক্তরা প্রতিদিন মন্দিরে আসতেন এবং ভক্ত সঙ্গ করতেন তাহলে প্রভুপাদ খুশি হতেন, তিনি সেটা চাইতেন। So, Srila Prabhupada was in Mumbai in 1977. He went there to see the temple. It had not yet opened. তো শ্রীল প্রভুপাদ 1977 সালে তিনি মুম্বাই ছিলেন এবং তখন মন্দির খোলেনি। But they arranged the Prabhupada's room that he could stay there. তো তারা শ্রীল প্রভুপাদ জন্য একটা ঘর তৈরি করেছিল যাতে শ্রীল প্রভুপাদ থাকতে পারেন। So we were Prabhupada wanting kirtan. তো আমরা তখন আলোচনা করছিলাম যে প্রভুপাদ কীর্তন শুনতে চাইছেন। He was in poor health. তো শ্রীল প্রভুপাদ তখন অসুস্থ ছিলেন। He could not, he was on the bed, he was laying down. তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি বিছানায় শয্যায় ছিলেন। But he wanted to hear kirtan. কিন্তু তিনি কীর্তন শুনতে চাইছিলেন। And so, if we had a schedule, two devotees at a time to go to his room to chant. তো তখন আমরা দুজন ভক্তকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে তারা সময় করে তারা কীর্তন করবে প্রভুপাদের রুমে। So I was with one devotee and we were chanting for Prabhupada. তো আমি একজন ভক্তের সঙ্গে ছিলাম এবং আমরা প্রভুপাদের রুমে কীর্তন করতাম। And we were chanting Hare Krishna mantra. তো আমরা কীর্তন করতাম, শুরুতে আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতাম। And then the devotee who I was with, he started to chant Govinda Jai Jai. তো তখন একজন ভক্ত যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন তিনি গোবিন্দ জয় জয় তিনি কীর্তন করতে লাগলেন।
So immediately Prabhupada opened his eyes and said, just chant Hare Krishna. তো তখন প্রভুপাদ সাথে চোখ খুললেন এবং চোখ খুলে বললেন শুধু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করো। He just wanted to hear Mahamantra. তো তিনি কেবল এই মহামন্ত্র শুনতে চাইছিলেন তখন। So that was his mood later as he was preparing to depart from the world. তো তখন শিল প্রভুপাদের মনোভাব ছিল যে তিনি ভগবত ধামে যাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। He wanted to hear the holy name. তিনি হরিনাম তিনি শ্রবণ করতে চাইছিলেন। So those are some of my memories. তো এটা কিছু আমার শিল প্রভুপাদের স্মরণ, যেটা আমি শিল প্রভুপাদের স্মরণ করে আমি স্মরণ করছিলাম, আমি মনে রাখতে পেরেছি। Prabhupada had 5,000 disciples. শিল প্রভুপাদের প্রায় 5,000 শিষ্য ছিল and they were all full-time devotees. এবং তারা প্রত্যেকে কি বলে ফুল টাইম ডিভোটি ছিল। Nowadays we have many people initiated but they're not full-time devotees. তো এখন আমাদের অনেক ভক্তরা রয়েছে যারা দীক্ষিত, তারা ফুল টাইম ডিভোটি নয়, ভক্ত নয়। But in Prabhupada's time all the devotees were full-time. কিন্তু প্রভুপাদের সময় সব ভক্তরাই ফুল টাইম ভক্ত ছিল। So it was difficult to get near to Prabhupada তো ওই সময় খুব কঠিন ছিল প্রভুপাদের কাছে যাওয়া, because he had so many people around him. যেহেতু প্রভুপাদের চারিদিকে অনেক ভক্তরা থাকতো। So we were encouraged just to hear read Prabhupada's books and read the letters from Prabhupada. তো আমাদের অনুপ্রাণিত করা হতো প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ার জন্য এবং প্রভুপাদের লেকচার শোনার জন্য, and hear the lectures of Prabhupada. প্রভুপাদের যে বাণী সেটা শ্রবণ করার জন্য। But you can have that benefit even today. You can hear from Prabhupada. তো আপনাদের কাছেও সেই সুযোগটা রয়েছে, আপনারাও প্রভুপাদের কাছ থেকে শ্রবণ করতে পারেন। You can read Prabhupada's books. You can read the letters Prabhupada wrote. আপনারা প্রভুপাদের গ্রন্থগুলো পড়তে পারেন, আপনারা প্রভুপাদের লেখা চিঠিগুলো পড়তে পারেন, And you can read the books written by some devotees about Prabhupada. এবং আপনারা ওই বইগুলো পড়তে পারেন যে বইগুলো বিভিন্ন ভক্তরা লিখেছেন প্রভুপাদ সম্পর্কে। We used to have one ambassador car for Prabhupada here in Calcutta. তো ওই সময় আমাদের কাছে প্রভুপাদের জন্য একটা গাড়ি ছিল, অ্যাম্বাসেডার গাড়ি। Actually, we had 3 cars, one in Delhi, one in Mumbai, and one here. তো ওই সময় আমাদের 3টে গাড়ি ছিল তারা ভারতে, একটা কলকাতা, একটা বোম্বেতে, একটা দিল্লিতে। And we put a big tilak on the front. এবং আমরা সেই গাড়ির সামনে একটা বড় তিলক আমরা রেখেছিলাম। Prabhupada liked very much to go in the car. তো প্রভুপাদ সেই গাড়িতে যেতে খুব পছন্দ করতেন। He enjoyed to be the ambassador, the representative of Krishna. তো প্রভুপাদ তিনি এই ভগবানের যে প্রতিনিধি বা ভগবানের দূত হিসাবে ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন। When Prabhupada came to Hong Kong, the devotee arranged in Hong Kong to meet Prabhupada from the airport in a Rolls-Royce car, a very expensive car. তো প্রভুপাদ যখন একবার হংকংয়ে এলেন তখন ভক্তরা তারা আয়োজন করেছিল, তারা একটা রোলস রয়েস কার, খুব দামি গাড়ি, সেটা প্রভুপাদের জন্য রেখেছিল। And he arranged Prabhupada to stay in the very big room, a suite in the most expensive hotel in Hong Kong. তো তখন সেই ভক্তটা প্রভুপাদের জন্য খুব একটা দামি একটা ঘরে, মানে অনেক যে সবচেয়ে দামি যে হোটেল রয়েছে সেই হোটেলের সবচেয়ে দামি যে রুম রয়েছে, সুইট রুম, সেখানে প্রভুপাদকে রেখেছিল। The hotel and the car were owned by one Indian man, big
family there in Hong Kong who were very rich, and they were pious, they were devotees. তো সেই যে হোটেলটা ছিল আর গাড়িটা ছিল একজন ধনী ভারতীয় ব্যক্তি ছিল, যিনি ধার্মিক ছিল, ভক্ত মনে ছিলেন। So they agreed that you can have the car to bring Swamiji from the airport. তো তারা অনুমতি দিয়েছিল তাদের যে দামি গাড়ি শিল প্রভুপাদকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্য। They said you can have the room in the hotel. এবং আমাদের যে হোটেলে যে ঘরগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে সমিতির জন্য। So the people from the newspapers, they came to interview Prabhupada. তো নিউজ পেপারে যারা রিপোর্টার রয়েছে তারা এসে প্রভুপাদের সাথে কথা বলার জন্য। And they said, Swamiji, they said, you are a Swami and you came in the big car and you're staying in this big hotel. Is this proper? তখন সেই রিপোর্টাররা বললেন যে স্বামীজি আপনি সন্ন্যাসী আর আপনি এত দামি গাড়ি আর এত দামি হোটেলে থাকছেন, এটা কি ঠিক? Prabhupada said, if I came on a bicycle and lived under a tree, you wouldn't have come to see me. তখন শিল প্রভুপাদ বলছেন যদি আমি সাইকেল চালিয়ে আসতাম আর একটা গাছের নিচে বসে থাকতাম তাহলে তোমরা আমাকে দেখতে আসতে না। The Prabhupada lived there in Hong Kong, and when he left Hong Kong, then he went to Bhubaneswar, and he lived in a madhya. তো তো এইভাবে শিল প্রভুপাদ হংকংয়ে ছিলেন। হংকং থেকে তিনি পরবর্তীতে ভুবনেশ্বর, আর ভুবনেশ্বরে তিনি একটা মাটির ঘরে থাকতেন। Govinda Swami was living in Bhubaneswar, and he was opening a temple there, and he had built a madhya. তো গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ তিনি ভুবনেশ্বরে ছিলেন, তিনি মন্দির বানানোর জন্য সেখানে প্রয়াস করছিলেন এবং তখন তিনি একটা মাটির ঘর নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে প্রভুপাদ থাকতেন And Prabhupada also stayed with him. এবং প্রভুপাদ তার সঙ্গেও ছিলেন। Prabhupada was not attached to these opulence, তো প্রভুপাদ এই সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত ছিলেন না, but he would use it to show how to serve Krishna. কিন্তু তিনি এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করতেন, ব্যবহার করে আমাদেরকে শিখাতেন কিভাবে সবকিছু কৃষ্ণ সেবায় লাগানো যায়। Krishna is not a poor man. তো কৃষ্ণ কোনো গরিব ব্যক্তি নয়। So this was the mode of Rupa Goswami, and then Bhaktisiddhanta Saraswati. They showed that renunciation is in relation to Krishna. তো এটা হচ্ছে শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মনোভাব, তারা সবকিছু কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করতেন। It's wrong to think that sadhus have to be poor people. তো এটা 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 মানে ভুল ধারণা যে সাধুরা গরিব হবে, But whatever they have to use it for Krishna. কিন্তু শিক্ষা হচ্ছে যে যা কিছুই তার কাছে আছে তারা কৃষ্ণ সেবায় লাগাবে। The Prabhupada showed that in perfection. এবং শিল প্রভুপাদ সেইটা পূর্ণরূপে তিনি মানে সবার কাছে প্রদর্শন করেছিলেন। ঠিক আছে।